انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ طیب منور۔ آج کی بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں، تو آپ سے چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھنا ہے۔ ناظرین گرامی، چین کا بھارت پر پوری شدت سے حملہ، پاکستان کی سکردو ایئر بیس پر چینی طیاروں کی گھن گرج، مودی خوف سے بھارت سے فرار کے منصوبے بنانے لگا۔ پاکستان چین ایک ساتھ بھارت پر خطرناک حملہ کرنے کے لیے مکمل تیار۔ بھارتی میڈیا زی ٹی وی اور ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ نے راہ پر بجلیاں گرا دی۔ پورے کشمیر میں چینی صدر شی جن پنگ کی تصاویر آمیزاں کر دی گئی۔ مودی نے شکست تسلیم کر لی اور چین سے معافی مانگ لی۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چین سے محبت کرتے ہیں اور چین کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ بھارتی ٹی وی اور ٹائمز آف انڈیا نے راہ پر بجلیاں گرا دیں۔ چینی طیارے پاکستان کی سکردو ایئر بیس پہنچ گئے، بھارت میں تباہی مچانے کے لیے تیار ہے۔ پاک فوج نے خطرناک فیصلہ کر لیا، مودی لداخ پہنچ گیا۔ بھارتی وزیر اعظم چین سے گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا۔ سکردو میں 40 سے زیادہ چینی لڑاکا طیارے J-10 دیکھے گئے ہیں۔ سمجھا جاتا ہے کہ چینی فضائیہ سکردو ایئر بیس کو ہندوستان کے خلاف حملہ کرنے کے لیے استعمال کرنے کی تیاریاں کر رہی ہے۔ لداخ میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے ساتھ چین اور بھارت کی سرحد کے درمیان بھارتی خفیہ ایجنسیوں نے حال ہی میں مقبوضہ کشمیر میں سکردو ایئر بیس پر چینی فضائیہ کی سرگرمیوں کو دیکھا ہے۔ زی نیوز کے مطابق سکردو میں بہت زیادہ لڑاکا دیکھے گئے ہیں، چونکہ سکردو سے لداخ کا فاصلہ 1100 کلومیٹر دور ہے اور وہ کسی بھی چینی ایئر بیس سے کہیں زیادہ قریب ہے، لہٰذا چین اس ایئر بیس کی صلاحیتوں کی جانچ پڑتال بھی کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہندوستان کے خلاف اس کو استعمال کیا جا سکے، جس پر اسے ڈبل محاذ پر حملہ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لداخ میں بھارت کے خلاف اپنے لڑاکا طیارے چلانے کے لیے چین کے پاس 3 ایئر بیس بشمول کاشغر، ہوتین اور نگری کورگنسا کے بارے میں معلوم ہوا ہے۔ تاہم ان تینوں ایئر بیسوں کے پاس ہندوستان کے خلاف کارروائی کرنے کی محدود صلاحیتیں موجود ہیں۔ کاشغر سے فاصلہ 625 کلومیٹر ہے اور اس کے علاوہ کورگنسا 330 کلومیٹر ہے۔ یہ تمام ایئر بیس 11,000 فٹ سے زیادہ کی بلندی پر تبت میں واقع ہیں۔ اتنی اونچائی سے ٹیک آف کرنے پر لڑاکا ہتھیاروں کے ایندھن اور لے جانے والے دونوں ہتھیاروں کو کم رکھنا پڑتا ہے، جس سے ان کی طاقت اور حدود کو بھی کم کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ریڈار سے اتنی لمبی دوری کی پرواز میں پھنسے جانے کا بھی امکان بڑھ جاتا ہے۔ چینی فضائیہ کے لیے سکردو سے کشمیر دونوں سے 100 کلومیٹر دور ہے، جبکہ کارگل تقریباً 75 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ بھارتی اڈوں پر حملہ کرنا آسان ہوگا اور اس ایئر بیس پر 2 رن وے ہیں، ان میں سے ایک 2.5 کلومیٹر لمبی اور دوسرا 3.5 کلومیٹر لمبا ہے۔ چینی علاقہ طیارے آسانی سے آگے بڑھ سکتے ہیں اور سکردو آپ جا سکتے ہیں۔ پاکستان اور چین اب مل کر انڈیا پر چڑھائی کریں گے۔ پاکستانی فضائیہ اور چینی فضائیہ مکمل طور پر تیار ہو چکی ہے۔ رات گئے چینی طیارے ایئر بیس پر کھڑے رہے، بھارت میں گھس کر وار کرنے کو تیار ہیں۔ دوسری جانب بھارتی وزیر اعظم لداخ پہنچ گئے۔ لداخ پہنچ کر اندر مودی نے چین سے معافی مانگ لی۔ مودی شی جن پنگ کی منتیں کرنے لگا۔ بھارتی میڈیا کے رپورٹس کے مطابق بھارتی وزیر اعظم
नरेंद्र मोदी ने लद्दाख के करीब अचानक दौरा किया है और इस दौरे का मकसद भारतीय फौज के जवानों से मुलाकात और उनकी हौसला अफजाई करना था। बताया गया है कि नरेंद्र मोदी के हमरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, आर्मी चीफ एमएम नरवणे भी थे। ताहम इस हवाले से मजीद तफसीलात नहीं बताई गई। बस इतना बताया गया है कि नरेंद्र मोदी ने इलाके में भारतीय फौज के जवानों से खिताब किया है, जिसके बाद वो वहां से वापस चले गए हैं। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता महीने से लद्दाख के इलाके में भारत को चीन के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। शिकस्त के बाद भारत की जानिब से भी ये कोशिशें की जा रही हैं कि वो किसी भी तरह अपने शहरों का ध्यान लद्दाख से हटाकर पाकिस्तान की तरफ कर दे, लेकिन अभी तक उसमें बुरी तरह नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। लद्दाख के महाज पर चीन शिकस्त खाने और स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्द हमले के बाद भारत का हवेला अरूज पर पहुंच गया है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है। गुज़िश्ता रोज भारतीय मीडिया दावा कर रहा था कि चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत में कार्रवाई कर सकते हैं। इंडिया टुडे ने दावा किया है कि पाकिस्तान की फौज लद्दाख में मौजूद है और भारतीय मीडिया हवेला कर रहा है कि पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में भी भारत पर चढ़ाई करने का ऐलान करते हुए फौजी दस्ते तैनात किए हैं। पाकिस्तान ने 20,000 फौजियों को शुमारी लद्दाख में तैनात किया है। भारत ये भी इल्जाम आयद कर रहा है कि चीन कुछ तंजीमों के साथ राब्ते में है ताकि वो मकबूजा कश्मीर में कार्रवाई कर सके। भारत इल्जाम आयद कर रहा है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत में कार्रवाई के मौके ढूंढ रहे हैं। ताहम इन तमाम इल्जामात के बावजूद अभी तक भारत को मैदानी और लफ्जी जंग दोनों मैदानों में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली मुताद्दिद तस्वीर हालिया हफ्तों में कश्मीरियों में मकबूल हो गई हैं। एक में चीनी वज़ीर शी जिनपिंग का चेहरा दिखाया गया है कि वो रवायती लिबास में कश्मीरी मर्द रवायती रज़ान में खाना तैयार कर रहा है। दूसरी तस्वीर में भी ये दिखाया गया है। ये तस्वीर तंज के एक किस्म से कश्मीरी भारत को चीन सरहद पर रोकने में नाकामी की याद दिलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा स्वीडन में अपसाला यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अशोक स्वेन की राय है कश्मीरी इस तासुर की वजह से लद्दाख तसादुम के बारे में पुरजोश हैं। मायूसी का सामना करने के बाद भारतीय कश्मीर तनाज़े के फरीक बन गया है। खित्ते में हिंदुस्तानी अफवाज के जरिए इंसानी हकूक़ की संगीन पाबंदियों पर बैनुल-अक़वामी बरादरी को इसका जिम्मेदार ठहराना चाहिए। इसके अलावा अशोक स्वेन ने कहा है कि जब तक भारत और पाकिस्तान के माबैन कश्मीर का तनाज़ा रहेगा, फौजी आमतौर पर फातिहा पर भारत का बर्दाश्त रहा। उन्होंने मजीद कहा कि रियासत जम्मू कश्मीर की हिंदुस्तान की आईनी तब्दीलियों के साथ साथ उसकी ताकत के साथ चीन की खुली मुखालफत तसादुम में दिखाया गया है। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान और चीन के माबैन खुले इत्तेहाद की कश्मीरियों की उम्मीद को भी जिंदा करने की कोशिश भी हो रही है। इसके अलावा जनूबी एशिया के माहिर माइकल कोजलमैन ने कहा है कि ये यकीन करने के लिए भी कोई अच्छी वजह है कि बहुत सारे कश्मीरी अपने मजलूम को नई दिल्ली की तलख हरीफ और इस्लामाबाद के करीबी दोस्त की सियासत से हौसलामंद मकतूल सुपर पावर के हाथों देखकर खुशी महसूस भी कर रहे हैं। आज की वीडियो अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और हमें फेसबुक पेज पर भी जरूर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।